अपनी बाइबल ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਓ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम तेरे आत्मा द्वारा लिखा गया और मैं परमेश्वर इस उत्ते विश्वास करदा और ये मेरी पावर आ, चाहे मेरे माइंड नूं समझ आए चाहे ना आए, फिर मैं ये उत्ते विश्वास करूँगा तो उही बनूँगा जो ये विच लिखा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हैं, आमीन। मेरे नाल खोलांगे पहला प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर अज दा वचन मेरी आत्मा च बीजा जाए और इस वचन द्वारा मैं 100 गुना फल लैके आवां और इस वचन मेरा सुनने वाला नहीं, समझण वाला नहीं, बल्कि इस उत्ते चलण वाला और दूसरे नाल शेयर करने वाला बना। यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं। और हर एक जन जो जो मैनू ऑनलाइन देख रहा अपनी शेयर करो, फेसबुक ते, व्हाट्सएप ते, मैसेंजर ते शेयर करो ताकि परमेश्वर दा वचन जो उहदे आत्मा द्वारा मेरे हिरदे च पाया गया वो वचन द्वारा बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और वो वचन द्वारा लोग आज़ाद होण और ब्लैस होण। शेयर करो, शेयर करो। थैंक यू जीसस। फिर तो शेयर करो, नो प्रॉब्लम। जे तुसी पहला भी शेयर कर चुके, नो प्रॉब्लम, शेयर करो फेसबुक ते, मैसेंजर ते, जिस जगह भी तुहानू, अपने व्हाट्सएप ते, ताकि परमेश्वर दा जीवत कलाम जो उहदे आत्मा ने मैनू दिता कि मैं कलीसिया नू दवां और जब ये वचन तुहाडे तक पहुँचेगा और तुसी देखोगे अज तो तुहाडी जिंदगी चेंज हो जाएगी, नवे लैवल ते जाएगी और जिन्ने जन भी इस वचन नू सुनगे होर भी उन्हां दीयां भी जिंदगियां चेंज होणगियां और अगले लैवल ते जाणगियां। मेरे नाल एक प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर अज दा वचन मैनू आज़ाद करेगा, ब्लैस करेगा और कोई भी अंधकार की ताकत मैनू रोक नहीं पाएगी। वो सब बन लई जो बन लई प्रभु ने मैनू अपने कोल बुलाया, मैं वो सब बन जाऊँगा जो परमेश्वर ने मैनू अपने कोल बनने लई बुलाया। यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन। अज दा मेरा टॉपिक हैगा कि परमेश्वर तुहाडीआं कमियां नू दूर करके तुहानू रीफ्रैश करेगा। जे तुसी बिजनेसमैन आ, परमेश्वर दा आत्मा अपने वचन द्वारा तुहानू डिलीवर करके, तुहानू आज़ाद करके, तुहानू रीफ्रैश करके तुहानू अगले लैवल ते लैके जाएगा जिस लिए परमेश्वर ने तुहानू अपने कोल बुलाया। जे तुसी सेवक आ, विश्वासी आ, हर एक जन जो मैनू ऑनलाइन देख रहा अज दे वचन द्वारा जो पवित्र आत्मा वालों तुहाडी जिंदगी रीफ्रैश होएगी और तुहाडे जीवन की जिहड़ी कमी आ और वचन द्वारा, यीशु मसीह द्वारा, वचन की है यीशु मसीह, वचन द्वारा तुहाडे जीवन चों जाएगी और तुसी उस ट्रैक ते आओगे जिहदे लई परमेश्वर ने तुहानू अपने कोल बुलाया। उस ट्रैक ते आओगे अपनी ताकत ना नहीं, परमेश्वर दे वचन दी ताकत ना, जो इक्को एक सच्चाई है दुनिया च, इक्को एक सच्चाई आ। तुसी उहदे वचन दी ताकत दे नाल रीफ्रैश होंगे। मेरे नाल खोलांगे यूहन्ना दी इंजील, ओदी 21 दी 15 मैं ही पढ़ांगा कि लिखा, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं।
उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चढ़ा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन के पुत्र, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध के यहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर यहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। सब बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया, प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दियां चों जी उठे, 3 ਵਾਰੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ जब प्रभु यीशु मसीह चेलियां को आए और आके उन्होंने पतरस ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ पूछा कि तू मैनू प्रेम करदा? और पतरस ने 3 बार कहा कि हाँ प्रभु मैं प्रेम करदा। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ कहा कि तू मैनू प्रेम करदा? क्यों क्या उन्होंने? बाइबल च लिखिया, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत दियां गल्लां कर रहे सी, जो तुसीं पिछों पढ़ सकते हैं, मैं तुहानूं पढ़ के नहीं, जो मौत की गल कर रहे सी भी मैं इस मौत मरूंगा, उस तो बाद उन्हें शमौन पतरस ने कहा, यूहन्ना दी इंजील उसदी 13:36, शमौन पतरस ने कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे सकता हूं। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले। बाइबल च लिखिया, प्रभु यीशु मसीह अपने फड़वाए जान ले, अपनी मौत के लिए सारियां गल्लां कर रहे सी, और पतरस ने कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए प्राण दे सकदा, अपनी जान भी दे सकदा, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरा 3 बारी इनकार करूंगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਡਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਤਰਸ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦਲੇਰ ਸੀ, पर किते ना किते ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉਠੇ, ਜੋ ਜੀ ਉਠੇ,
जद जी उठे पतरस नूं सारा कुछ पता लग गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठे है पतरस नूं, और लगभग प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं 3 वारी मिलण आए। जद तीसरी वारी प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं मिलण आए तो उन्हें 3 वारी उहदे कोल ਇਹ ਕਹਾਇਆ कि मैं तेनों प्यार करदा। 3 वारी उन्हें इनकार किया सी और 3 वारी पतरस दे मूँहों उन्हें कहाया कि प्रभु मैं तेनों प्रेम करदा, मैं तेनों प्रेम करदा, मैं तेनों प्रेम करदा। क्योंकि 3 वारी ही उन्हें जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया सी और जिहड़ा डर दा आत्मा सी ओहदे पर डर दे आत्मा दे हेठ पतरस आ चुका सी, डर दे आत्मा दे हेठ पतरस आ चुका सी। वो चाहे पर प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां चों जी उठ गए, प्रभु यीशु मसीह दीयां सारियां गल्लां उन्हें सुनियां, पर फिर भी उहदे जीवन च पूरी तरह विश्वास नहीं सी। मैं तुहानूं पवित्र बाइबल चों पढ़ के दसूंगा कि क्यों उहदे जीवन च पूरी तरह विश्वास नहीं सी। जदों प्रभु यीशु मसीह दे जी उठण तो यूहन्ना दी इंजील उहदे 21 नूं पढ़दे हां, कहंदे इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शिमोन पतरस और थोमा जो गलील काना नगर का नतानियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उससे कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। अंत में निकल कर नाव पर चढ़े परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। बाइबल च लिखिया, मैं पूरा नहीं पढ़ांगा, मैं तुहानूं बोल के दसूंगा। बाइबल च लिखिया जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां तो जी उठे और सारियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह ने पहला ही कहियां सी कि मैं मुर्दियां तो जी उठूंगा। जब पतरस नूं प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और बाइबल च लिखिया पतरस और ओहदा भरा जिहड़ा मच्छियां फड़ रहे सी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी तुसी मेरे पीछे आओ और मैं तुहानूं मच्छियां नहीं मनुक्खां नूं पकड़न वाले बनाऊंगा। और बाइबल च लिखिया अपना बिजनेस छड्ड के उसे टाइम प्रभु यीशु मसीह दे पिछे चल गए और 3.5 साल ओहदे नाल रहे। 3.5 साल ओहदी टीचिंग नूं सुनिया, वो सारे काम देखे और सारे काम वेखे और जो जो प्रभु यीशु मसीह ने गल्लां कहियां सी वो सारियां पूरीआं होईआं सी। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह के वचनां तो पूरे होने तो बाद भी पतरस के जीवन च पूरा विश्वास नहीं सी, क्योंकि उहदे जीवन च पतरस के जीवन च उहनूं डर दे स्पिरिट ने पकड़ रहा सी और डर दा आत्मा पूरी तरह नूं विश्वास नहीं करन दे रहा सी। क्योंकि इक्को चीज तुहाडे जीवन च परमेश्वर के चमत्कार नूं, परमेश्वर की योजना नूं, परमेश्वर की आशीष नूं रोक सकती है और डर दा आत्मा। इसे करके वो सारा कुछ होंदे होए भी जिहड़ा बिजनेस उन्हें 3.5 साल पहला बंद करता सी, प्रभु यीशु मसीह के पिछे चल गए, वो बिजनेस फिर तो स्टार्ट किया। और बाइबल च लिखिया उहदे चेले भी उहदे नाल चल गए, क्योंकि वह भी जो प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए दौड़ गए सी सारे, उन्होंने जीवन च भी डर दा आत्मा आ गया सी। और प्रभु यीशु मसीह जानते सी कि जद तक इन्हां दे अंदर वो डर दा आत्मा आ, इन्हां दी डिलीवरेंस नहीं हुंदी, पतरस दी डिलीवरेंस नहीं हुंदी, तद तक ये मेरे कामां नूं नहीं कर सकता। इसे करके प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं कहा कि पतरस तू मैनूं प्रेम करदा, 3 वारी पूछया, क्योंकि 3 वारी ही उन्हें इनकार किया सी। जब उन्हें 3 वारी अंगीकार किया, कन्फेस किया कि हाँ प्रभु मैं तेनों प्रेम करदा, हाँ प्रभु मैं तेनों प्रेम करदा, हाँ प्रभु तेनों मैं प्रेम करदा, और जिहड़े डर दे आत्मा की पकड़ सी ओदी जिंदगी चो खत्म हो गई। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ओदी मौत की प्रोफेसी खुद की कि तू बुढ़ा होके मरेगा, कितने पतरस मौत तो डर रहा सी कि यीशु मसीह नूं पकड़ लिया, मैनू भी पढ़ के मार ना देन। उसे पतरस ने अपनी मौत की प्रोफेसी नूं रिसीव किया जो डर दा आत्मा ओदे जिंदगी चो चले गया। और जो डर दा आत्मा ओदे जिंदगी चो चले गया और उन्हें अपनी मौत नूं रिसीव किया, और बाइबल च लिखा यीशु मसीह के पिछे होकर चले गया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने पहला भी उन्होंने डिलीवर कर सकते सी, पहला भी उन्होंने कह सकते कि उन्होंने, क्योंकि बाइबल च लिखा प्रभु यीशु मसीह उन्होंने सिखाना चाहते सी, उन्होंने सिखाना चाहते सी कि तू अपने इमोशन के नाल, अपनी शरीरक दलेरी के नाल, अपनी विल पावर के नाल मेरे कामां नूं नहीं कर सकता।
ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫਾੜੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿया जाता, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਡਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਤ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ, ਵਧੀਆ ਔਰ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਡਬਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਬਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ।
क्योंकि पतरस ने 3 वारी प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया सी और डर के स्पिरिट ने उन्होंने 3 वारी पकड़ लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको अंगीकार कराया कि हाँ यीशु मैं तेनू प्रेम करदा, मैं तेनू प्रेम करदा, मैं तेनू प्रेम करदा, और 3 गुणा जी पकड़ सी डर दे आत्मा की वो खत्म हो गई। और बाइबल च लिखिया रसूलों के करताब उही पतरस जब पवित्र आत्मा ना भरिया तो बिना डर दे उन्हें खुल के प्रचार किया। फिर 3000 5000 लोग एक एक प्रचार दे नाल ही प्रभु नूं ग्रहण किया और आखिरी साह तक परमेश्वर के कामां नूं करके उस स्वर्ग विच गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम विच। अज डर दे आत्मा का तुहाडे जीवन च आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम, दिन नहीं मैं कह रहा क्योंकि आखिरी टाइम है। और तुसी अज डर दे आत्मा तो डिलीवर हो रहे परमानेंटली वचन दे नाल यीशु मसीह दे वचन दे नाल। क्योंकि बाइबल च लिखा शैतान युक्तियां नाल लड़दा। जो दूजा तिमोथियस आपां पढ़दे हां उह च लिखिया शैतान जिहड़ा युक्तियां नाल लड़दा, वो युक्तियां ना तुहाडे नाल लड़दा। युक्तियां ना लड़दा। और परमेश्वर का दास पौलुस रसूल कहंदा ओदियां युक्तियां तो असी अनजान नहीं हाँ, ओदियां युक्तियां तो कहंदा असी अनजान नहीं हाँ। दूजा तिमोथियस 1 दी जदों 7 नूं पढ़दे हां कहंदा क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दी। कहंदा परमेश्वर ने सानू भय दा आत्मा नहीं दिता, सानू प्रेम सामर्थ और संयम दा आत्मा दिता। और शैतान साडे नाल युक्तियां नाल लड़दा। किहड़ी युक्ति बनांदा शैतान दा इक्को ही टारगेट आ कि वह सानू स्वर्ग जान तो रोकना चाहुंदा। उन्होंने पता जो ये स्वर्ग जान तो इन्हां दी रुकावट होगी तो इन्हां दी आशीष की तरक्की की हर चीज़ की रुकावट हो जानी, हर चीज़ की रुकावट हो जानी। इसे करके जो गलातियां 5 की असी 20 नूं पढ़ते हैं और बाइबल 18 तो पढ़ते हैं। बाइबल लिखिया यदि तुम आत्मा के चलाए चलो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे, शरीर के काम तो प्रगट हैं अर्थात विभ्याचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला का कीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारस नहीं होंगे। पूरी दुनिया और विश्वासियों लिए भी पर शैतान इको चीज दी युक्ति बनाउंदा कि उन्होंने स्वर्ग राज्य तो रोक सके। वो जानता है कि जो ये स्वर्ग राज तो रुकणगे ते अपनी आशीष तो तरक्की तो अपनी हर चीज तो रुकणगे। इसे करके बाइबल च लिखिया ये सारे शरीर काम तुहाडी जिंदगी च नहीं होने चाहिए। और बाइबल च लिखिया पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कहना ये तुहाडे विच होने चाहिए। जो तुहाडे विच ये होणगे जो 9 फल पवित्र आत्मा दे, जो 9 फल तुहाडे जीवन च होणगे पवित्र आत्मा दे, और तुसी स्वर्ग भी जाओगे और अपनी जिंदगी च आशीषित भी होंगे। इसे करके जब मैं प्रार्थना कर रहा सी पवित्र आत्मा ने मैनू कहा कि अज प्रार्थना कराई फलों ली, 9 फलों ली। जो 9 फल तुहाडे जीवन च आणगे सारियां कमियां जिहड़ियां मैं तुहानू पढ़ के दसियां, हर एक डर वाला आत्मा तुहाडे जीवन चों सदा लई खत्म होएगा और स्वर्ग का रस्ता तुहाडे लई सदा लई तैयार होएगा। जो स्वर्ग का रस्ता सदा लई तुहाडे लई खुला रहेगा, तैयार रहेगा, सदा लई तुसीं आशीषित
ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਬੋਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕੂੰਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਥ, ਸੰयम ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਂਗਾ। ਸਭ ਜਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅੱਜ ਹਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਦਿਲ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਕਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਕਿਰਪਾ, ਭਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਮਰਤਾ, ਸੰयम, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ। ਸਭ ਜਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੀਖ ਕੇ, ਚਿਲਾ ਕੇ, ਰੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਯੁਕਤੀ ਫੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਗੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੰਗੋ, ਚੀਖ ਕੇ ਚਲਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਫਲਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਿਓ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਅਲ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਧੀਰਜ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਸੰयम ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਭਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾਂ 'ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਗੰਦਾ।
मेरा माइंड गंदा, मैनू विचार गंदे आउंदे, मैनू सुपने गंदे आउंदे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, YouTube ਤੇ ਗੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ क्षमा ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ। क्षमा ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗੋਗੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ क्षमा ਕਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟ 100% ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% क्षमा ਕਰੂਗਾ। क्षमा ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ क्षमा ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ क्षमा ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ क्षमा ਵਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ क्षमा ਕਰਕੇ क्षमा ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ। ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ, ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ, ਭਾਵੇਂ 10 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੁੱਚਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕਰਿਓ। ਲੁੱਚਪਨ, ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਗੇ, ਸਦਾ ਲਈ, ਸਦਾ ਲਈ, ਸਦਾ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਆ, ਸਦਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਠਹਿਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਈਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈਓ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈਓ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਇਹ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਲੁੱਚਪਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਗਲਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਚਰਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ, ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੀਸਰੇ ਚਰਚ 'ਚ। ਨੋ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਨੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏਗਾ। ਹੀਲਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਰੀਅਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਇੰਜੀਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਨੋ। ਕਠਿਨ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਠਿਨ ਆ। ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਨੋ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਨੋ। ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਫੁੱਟ ਤੋਂ, ਵਿਧਾਰਮ ਤੋਂ, ਮਤਵਾਲਾਪਨ, ਜੈਨਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੀਲਾ ਕੀੜਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜਾ ਯਹੂਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਜਦ ਪੜੂਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ, ਭਾਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 5 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਕਲੇਮ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਪਾਪ ਦੀ ਪਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਰਹੇ, ਲੁੱਚਪਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਆ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਪ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।